బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పవన్ నీకు తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసి గెలిచే దమ్ముందా? ఈ మాట అన్నది ఎవరో కాదు, తమిళనాడు మంత్రి డిఎంకే నేత శేఖర్ బాబు. పవన్ తమిళనాడు వెళ్లి ప్రసంగించిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొదట తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసి గెలవాలని, తర్వాత శుద్ధులు చెప్పాలని హితవు పలికారు. అయితే ఆయన ఏం మాట్లాడారో ఒకసారి యూటీవీ స్క్రీన్ మీద బయట విందాం. இந்த ஆட்சி இப்படி பவன் கல்யாணுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது? எந்த நாட்டுக்கு முருக பக்தர் அவர்? பவன் கல்யாண் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் படத்திலே வருகின்ற வசனத்தைத்தான் நாங்கள் திரும்ப பேச வேண்டியது வரும். நாட்டு நட்டாயா களை பறித்தாயா என்ற சொல்லிற்கு ஏற்றார் போல்தான் அவரை திருப்பி தாக்க வேண்டியது வரும். அவருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? யார் அவர்? தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் 71,000 திருக்கோயில்கள் இருக்கின்றது. இதுவரையில் வரலாறு காரண அளவிற்கு 3117 திருக்கோயில்களுக்கு இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி ஏற்பட்ட பிறகுதான் குடமுழுக்கு நடந்திருக்கின்றது. 2 திருக்கோயிலே இருந்த 3 நேர அன்னதான திட்டம் இன்றைக்கு 19 திருக்கோயிலே செயல்படுகிறது. ஆண்டுக்கு 3.5 கோடி பக்தர்கள் பசியாறுகிறார்கள். 734 திருக்கோயில் இருந்த ஒருவேளை அன்னதான திட்டம் இன்றைக்கு 784 திருக்கோயில்களில் அந்த அன்னதான திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி இருக்கின்றோம். அன்னதான திட்டத்திற்கு மாத்திரம் ஆண்டிற்கு 130 கோடி ரூபாயை இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. இறை அன்பர்கள், இறை பசியோடு வருபவர்கள், பக்தி பசியோடு வருபவர்கள், 2 பசியையும் ஒரு சேர தீர்க்கின்ற ஆட்சியாக இன்றைக்கு திராவிட மாடல் ஆட்சி திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஒரே ஒரு இடத்தில் மருத்துவமனை இருந்த நிலை மாற்றி இன்றைக்கு 14 திருக்கோயில்களில் மருத்துவமனைகளை உருவாக்கி இருக்கின்ற ஆட்சி இந்த ஆட்சி. இப்படி அடுக்கடுக்காக அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். காலத்தையும் நேரத்தையும் அருமையும் கருதி இதுவரையில் 43 பணிகள் வெறும் முருகர் திருக்கோயில் மாத்திரம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அதனுடைய ஒட்டுமொத்த மதிப்பு 1043 கோடி ரூபாய் செலவிலே இந்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்து சமய அறநிலையத்துறை என்றாலே அறம் சார்ந்தது, கல்வி என்பதும் அறம் என்பதால் கல்வித்துறையையும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு தற்போது மாணவ செல்வங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்றி வருகிறோம். நாங்கள் வேண்டுமா அல்லது மேடை போட்டு மக்களை பிளவுபடுத்துகின்ற, மக்களிடம் இனத்தால் மதத்தால் மொழியால் மக்களை பிளவுபடுத்தி நிற்கின்ற பாரதிய ஜனதா சங்கிகள் கூட்டம் வேண்டுமா என்பதை 2026ஆம் ஆண்டு நிச்சயம் தமிழக மக்கள் முடிவெடுப்பார்கள். வேண்டுமென்றால் பவன் கல்யாணியை ஏதாவது ஒரு தொகுதியை தேர்வு செய்து சென்னையிலே போட்டியிட சொல்லுங்கள். அவர் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் அதன் பிறகு చూశారు కదా యూటీవీ స్క్రీన్ మీద తమిళనాడు మంత్రి డిఎంకే నేత శేఖర్ బాబు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో. పవన్ నీకు తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసి గెలిచే దమ్ముందా అంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. అసలు నీకు తమిళనాడుకు అసలు సంబంధం ఏంటి అన్నట్టు కూడా ఆయన మాట్లాడే మాటలు బట్టి అర్థమవుతుంది. అయితే ఇదంతా ఈ నేపథ్యం ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఆయన ఇలా చెప్పాల్సి వచ్చింది? సో ఇదంతా తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఫోన్ ఇన్లో రెడీగా ఉన్నారు కిరణ్, యూటీవీ ప్రతినిధి. సో ఎస్, మా యూటీవీ ప్రతినిధి మరి కాసేపట్లో వస్తారు. సో అసలు ఈ సమస్య అంతా ఎక్కడ మొదలైంది, ఎందుకు ఆయన ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయాల్సి వచ్చిందంటే, అసలు ఏం జరిగిందంటే తమిళనాడులోని మధురై నగరంలో జరిగిన మురుగన్ భక్తుల సదస్సులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. మురుగన్ నామస్కరణంతో ఏ శత్రువు అయినా పారిపోతాడంటూ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు. అంతేకాక ధర్మం మార్గంలో ముందుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు. వీరవేల్ మురుగన్పై ఆత్మవిశ్వాసంతో విజయాన్ని సాధించవచ్చని చెప్పారు. అయితే తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ కు తమిళనాడు మంత్రి శేఖర్ బాబు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. 2026 ఎన్నికల్లో చెన్నై నుంచి పోటీ చేసే దమ్ము ఉందా పవన్ కళ్యాణ్ నీకంటూ కూడా ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది. అయితే చెన్నైలోని ఏ నియోజకవర్గం నుంచైనా పోటీ చేయండి అని సవాల్ విసిరారు.
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో పవన్ గెలిచి చూపించాలని హితవు పలికారు. గెలిచిన తర్వాత మీరు ఎన్ని చెప్పినా వినడానికి సిద్ధమని ప్రకటించారు. అసలు తమిళనాడుతో పవన్ కళ్యాణ్ కు ఏం సంబంధం ఉందని అన్నారు. మమ్మల్ని ప్రశ్నించడానికి అతనెవరని సీరియస్ అయ్యారు. అయితే ఈ అంశం గురించి మాట్లాడడానికి మా యూటీవీ ప్రతినిధి కిరణ్ ఫోన్ ఇన్ లో రెడీగా ఉన్నారు. అతనితో మాట్లాడదాం. ఎస్ కిరణ్, అసలు ఈ నేపథ్యం ఏంటి? ఎందుకు అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయాల్సి వచ్చింది ఆయన? తమిళనాడులో రీసెంట్ గా పవన్ కళ్యాణ్ మురుగన్ మహానాడు భక్తుల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఆ సమావేశంలో పాల్గొని డిఎంకే అధికార పార్టీ డిఎంకే పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేవుళ్ళను విమర్శించి అధికారం లేకొచ్చిన డిఎంకే పాలకులు అడ్రస్ లేకుండా పోతారని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రమైన విమర్శలు చేయడం డిఎంకే మంత్రి శేఖర్ బాబు పవన్ కళ్యాణ్ పై ఎదురుదాడి చేశారు, విమర్శల వర్షం కురిపించారు. ఓకే, సో అసలు ఆయన తమిళనాడుకు వెళ్ళి అలాంటి మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఏం వచ్చింది? అంటే అక్కడ అలాంటి పరిస్థితులు ఏం ప్రేరేపించాయి? తమిళనాడులో రెండోసారి పర్యటించిన పవన్ కళ్యాణ్ వెనుక బీజేపీ వ్యూహం ఉంది అనేది డిఎంకే నేతల డిఎంకే పార్టీల అనుమానం. పవన్ కళ్యాణ్ సామాజిక వర్గం తమిళనాడులో ఉండడము, బీజేపీతో అసోసియేట్ అయి బీజేపీ కుటుంబంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఉండడం, తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ దేవుళ్లను పదే దేవుళ్ళ టాపిక్ తీసుకురావడము, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అయిన శేఖర్ బాబు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు తమిళనాడు మంత్రి డిఎంకే నేత శేఖర్ బాబు పవన్ కళ్యాణ్ నీకు తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసి గెలిచే దమ్ముందా అంటూ కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. అసలు దీనికి పవన్ కళ్యాణ్ ఏ విధంగా స్పందించే అవకాశం ఉంది? ఇప్పటికైతే పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన విమర్శలకు డిఎంకే మంత్రి ఘాటుగా విమర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్, నువ్వు చెన్నైలో ఎక్కడి నుంచైనా పోటీ చేసే దమ్ముందా? గెలిచి పోటీ చేసి చూడు, గెలిచిన తర్వాత మాట్లాడు అని చెప్పి తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు. గెలిచిన తర్వాత మాట్లాడితే దానికి విలువ ఉంటుంది. గెలవక ముందు, పోటీ చేయకముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడేది ఏంటి? అసలు మీరెవరు, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి శేఖర్ బాబు విమర్శలు చేశారు. కౌసల్య, ఎస్, సో ఫర్దర్ గా ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఈ వివాదం అనేది? ఇంకా ఎంతవరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది? డిఎంకే నేతలు, డిఎంకే పార్టీ ఈ మత విశ్వాసాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకెళ్తది. ఇక్కడ డిఎంకే నేతలు దేవుళ్ళని పూచిగా చూపించి అధికారంలోకి వచ్చారని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించడము, డిఎంకే నేతల నుంచి ప్రధానమైన విమర్శ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ పైన బీజేపీ మాయలో పడి మత రాజకీయాలు ప్రోత్సహించద్దు, మేము తమిళనాడు అభివృద్ధికే కట్టుబడి ఉన్నాం, తమిళనాడు ప్రజల శ్రేయస్సు కోసమే పనిచేస్తాం, మేము మరోసారి కూడా అధికారంలోకి వస్తామని చెప్పి తమిళనాడు మంత్రి శేఖర్ బాబు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కౌసల్య, ఎస్, అయితే ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని అసలు ఎలా చూడాలి? ఇటు మన తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కానివ్వండి, లేదా మురుగన్ మహానాడు భక్తుల కార్యక్రమం అయినప్పటికీ దీని వెనుక ఆర్ఎస్ఎస్ మురుగన్ మహానాడు భక్తులు రెండు వర్గాల వారు కలిపి నిర్వహించే సమావేశం ఇది. దీనికి దాదాపు 5 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. అందులో ఎక్కువ ఆర్ఎస్ఎస్ నేతలు, బీజేపీ నేతలు ప్రధానంగా పాల్గొన్నారు. అక్కడ డిఎంకే మీద తీవ్రమైన విమర్శలు పవన్ కళ్యాణ్ చేశారు. కౌశల్య, ఓకే కిరణ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ నీకు తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసి గెలిచే దమ్ముందా అన్న ఈ ఒక్క మాట ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు అటు తమిళనాడులో కూడా వివాదాస్పదంగా మారింది. సో ఈ మాట అన్నది తమిళనాడు మంత్రి డిఎంకే నేత శేఖర్ బాబు పవన్ తమిళనాడు వెళ్లి ప్రసంగించిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. మొదట తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసి గెలవాలని, తర్వాత సూక్తులు చెప్పాలని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే దాంతో పాటుగా కూడా ఆయనకి తమిళనాడుతో సంబంధం ఏంటని ఆయన వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఇందాక మనం యూటీవీ స్క్రీన్ మీద కూడా చూసాం ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నది. సో తమిళనాడు మంత్రి డిఎంకే నేత శేఖర్ బాబు మాట్లాడిన మాటలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, అసలు తమిళనాడుకు నీకు సంబంధం ఏంటి? ఇక్కడ మతపరమైన చిచ్చు ఎందుకు రేపాలని అనుకుంటున్నారన్నట్టు కూడా ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది. నీకు అంత దమ్ముంటే మీరు తమిళనాడు నుంచి పోటీ చేసి గెలిచే దమ్ముందా అంటూ కూడా ఆయన ప్రశ్నించడం జరిగింది. అయితే ఈ వివాదం ఎంతవరకు వెళ్తుంది ఏంటనేది ప్రస్తుతానికైతే ఏం తెలియదు. సో చూడాలి దీని మీద పవన్ కళ్యాణ్ ఏ విధంగా స్పందిస్తాడు ఏంటి అనేది.